नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त दर्शक बंधु मानक अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो आम आलोचना करवा ओडिया पेडागोजीर केते गोटे पॉसिबल क्वेश्चंस और तार आंसर विषय। भिडियोटी स्टार्ट करने पूर्व अनुरोध भिडियोटी भल लगे लाइक टी करदे और जो मैंने मो चैनल नुआर अच्छा हृदय सह सब्सक्राइब करदे। तेज भिडियोटी स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन, मातृभाषा शिक्षापी केउटी उत्तम पाठ्यपुस्तक लक्षण अंतर्भुक्त नुहे? ऑप्शन गुड़िक है स्थानीय परिवेशर प्रतिफलन, जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन, मुख्यस्थीकरण प्रतिफलन, सर्वनिम्न शिक्षण स्तर प्रतिफलन। ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी मुख्यस्थीकरण प्रतिफलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु नूतन शब्द क्यों क्रमान्वय शिखे? ए चिह्नटीकरण अनुकरण भाव उपलब्धि पूर्ण प्रयोग, बी अनुकरण पूर्ण प्रयोग चिह्नटीकरण भाव उपलब्धि, सी रे अच्छी पूर्ण प्रयोग अनुकरण भाव उपलब्धि चिह्नटीकरण, तापर डी रे अच्छी भाव उपलब्धि चिह्नटीकरण अनुकरण पूर्ण प्रयोग। ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए चिह्नटीकरण अनुकरण भाव उपलब्धि पूर्ण प्रयोग। तापर क्वेश्चन 3, व्याकरण पढ़ाइबा पई निम्न वर्णित प्रणाली मानक मध्यरु केउटी सर्वोत्तम? ए बही धरी सूत्र गुड़ी को बुझाइबा, बी पिलाए सूत्र को प्रथमे मुखस्त करेंगे, सी उदाहरण और विश्लेषण माध्यम सूत्र रे उपनीत हेबा, तापर डी रे अछि प्रथमे शिक्षक सूत्र कहे और परे विविध उदाहरण दे बुझाइबे। ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी उदाहरण और विश्लेषण माध्यम सूत्र रे उपनीत हेबा। तापर क्वेश्चन 4, ओलंपिक क्रीड़ा विषय रे प्रबंधटीए पिलांकु लेखिबाकू कुहागला। निम्नोक्त मध्यरु यह केउ श्रेणीर अंतर्भुक्त? ए वर्णनामूलक, बी विवरणीमूलक, चिंतामूलक, समालोचनामूलक। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी विवरणीमूलक। तापर क्वेश्चन 5, नाटक किंबा एकांकिका पढ़ाया बेले शिक्षक निम्न वर्णित केउ प्रणाली अवलंबन कले शिक्षादान अधिक फलप्रद हो पार? ए अच्छी छात्र छात्री मान मध्य अभिनय कराई पढ़ाइले, बी उच्च स्वर रे समग्र विषयटी को पाठ करदेले, तापर सी रे अच्छी केवल नाटकर चरित्र और विषयवस्तु संपर्क में जणाइले, डी नाट्यकार अभिप्राय संपर्क में उत्तम भाव उपस्थापना कराइले। ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए छात्र छात्री मान मध्य अभिनय कराई पढ़ाइले। क्वेश्चन 6, सृजनात्मक लिखन पर निम्नोक्त प्रस्तावित कार्य मध्यरु केउटी भिन्न? ए चित्र देखि गप लिखिबा, बी अनुच्छेदटीए पढ़ी संक्षेप में गोटे दुईटी प्रश्नर उत्तर देवा, सी केतोटी असंपर्कित शब्द मानकु नहीं अनुच्छेदटीए लिखिबा, डी रे अछि कौनसी एक नामकरण को नहीं गल्प बा कविता लिखिबा। ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी अनुच्छेदटीए पढ़ी संक्षेप में गोटे दुईटी प्रश्नर उत्तर देवा। तापर क्वेश्चन 7, लिखन दक्षता विकास पाई निम्नोक्त मध्यरु केउटी को शिक्षार्थी मानक पाई प्राथमिकता देवा उचित? ए वर्णाशुद्धि को गुरुत्व देवा उचित, बी वाक्य शुद्धता उपरे गुरुत्व देवा उचित, सी व्याकरणगत दोष त्रुटि सुधारिबा, डी रे अछि भावर स्वच्छल प्रकाश और युक्तियुक्तता वाक्य मध्य समन्वय रक्षा करी लेखिबारे शिक्षार्थी मानकु सहाय्य करिबा। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी भावर स्वच्छल प्रकाश और युक्तियुक्तता वाक्य मध्य समन्वय रक्षा करी लेखिबारे शिक्षार्थी मानकु सहाय्य करिबा। क्वेश्चन 8, विद्यालय रे प्राचीर पत्र प्रकाश करिबा द्वारा विद्यार्थी मानकर लिखन दक्षता वृद्धि पाइब, बी वर्णाशुद्धि दूरीभूत हेबो, सी सृजनात्मक दिगटी विकसित हेबो, डी विद्यार्थी माने विद्यानुरागी हेबे। ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी सृजनात्मक दिगटी विकसित हेबो। क्वेश्चन 9, केउटी उत्तम पाठ्यपुस्तकर लक्ष्य नुहे? ए शिशु केन्द्रिकता, बी मूल्यबोधर प्रतिफलन, सी जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन, डी व्यवसाय मुखीनता। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी व्यवसाय मुखीनता। क्वेश्चन 10, छोट मोर गाँटी कविताटी पढ़ाइबार सामान्य उद्देश्य निम्नोक्त मध्यरु किए होई पारे? ए कवितारू सौंदर्य उपलब्धि, बी सठी घर भली शब्द मानकु जानिबा, सी जेते दूर थिले मध्य गाँ को प्रणाम करिबा, डी रे अछि आलोक और अंधार मध्य तुलनात्मक चित्र आंकिबा। ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए कवितारू सौंदर्य उपलब्धि करिबा। तापरे क्वेश्चन 11, हस्ताक्षर लिखनर उद्देश्य कौन? ए निर्भुल लिखा, बी निर्भुल यथासंभव गोल और सुंदर कर लिखा, सी निजे पढ़ी
ପାରୁଥିବା ଭଳି ଲେଖିବା। ଡି ଗାର ଉପରେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ଭୁଲ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12 ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେବ? ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ସିରେ ଅଛି ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବେ। ଡି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 13 ଲିଖନ ବିକାଶରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା। ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଉପରେ କବିତା ଲେଖିବା। ଡି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଗପଟିଏ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 14 ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ସୋପାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଏ ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ। ବି ଲିଖନ ପଠନ କଥନ ଶ୍ରବଣ। ସି ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ କଥନ। ଡି ଶ୍ରବଣ ପଠନ କଥନ ଲିଖନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ତାପରେ ଲିଖନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? କଥନ ଲିଖନ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ତାପରେ ପଠନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପଠନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 17 ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେବ? ଏ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବି ଖଣ୍ଡଗିରି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସିରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହିତ ଅତୀତ ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହିତ ଅତୀତ ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 8 କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ? ଏ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା। ବି ଅକ୍ଷର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା। ସି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା। ଡି ଲିଖନର ଗତି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 19 ମୌଖିକ ଧାରାରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ। ବି ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ସି ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ। ଡି ଅଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ାଇ ସାରି ଜଳ ସଂସାରରେ କିପରି ପୁରୀ ରହିଛି ସୁନାହେରା ପ୍ରଭୃତି କେଉଁଠି ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛି? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବୋଧାତ୍ମକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 21 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଉପଯୁକ୍ତ? ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନ ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ତାପରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 22 କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି? ଦ୍ରୁତ ଲିଖନ ନୀରବ ପଠନ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଦଳଗତ ପଠନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନୀରବ ପଠନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଏ କମ୍ କଥନ ଦକ୍ଷତା। ବି ସୀମିତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର। ସି ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ନ ପାରିବା। ଡି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 24 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଏ କବିତା ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବି ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସି ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା। ଡି ପାଠ ଯୋଜନା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପାଠ ଯୋଜନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25 କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭିତ୍ତିକ ପଠନ ପଦ୍ଧତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଛବି ପଠନ ଅକ୍ଷର ପଠନ ବାକ୍ୟ ପଠନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଠନ ବହି ପଠନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 26
କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଏ ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର, ବି ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ସି ନିରବ ପଠନ, ଡି ବନାନ ଖେଳ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନିରବ ପଠନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 27 ପାଠଚକ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଜଣେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏକ ଛୋଟ ଦଳଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 28 କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି? ନିରବ ପଠନ, ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ସରବ ପଠନ, ଉଚ୍ଚ ପଠନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ନିରବ ପଠନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 29 ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଏ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା, ବି ବହି ଧରି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା, ସି ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ରକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପରେ ବିବିଧ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇବା, ଆଉ ଡିରେ ଅଛି ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ଶେଷରେ ସମାଧାନ ସୂଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଥାଏ ଯଥା ଲେଖ, ପଢ଼, ଛବି ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଇତ୍ୟାଦି। ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଛବି ଦେଖିବେ, ଶବ୍ଦ ପରିଚିତି ହେବେ, ପଢ଼ିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 31 ଉଚ୍ଚ ପଠନର କେଉଁଟି ଅନ୍ତରାୟ? ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ, ବିରାମଚିହ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 32 ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଇବେ, ବି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ, ସି ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବେ, ଡିରେ ଅଛି ସୂତ୍ରରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ। ନମସ୍କାର।